إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد شرعنا في المناسك في الركن الثاني من أركان العمرة والحج، ألا وهو الطواف. حكم الطهارة للطواف. ما هو حكم الطهارة؟ هل يجب على الطائف أن يكون على طهارة أم لا؟ يرى بعض العلماء أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه. أما مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه. قال آخرون: لا تشترط طهارة الحدث في الطواف ولا تجب فيه، ولكن يستحب فيه الوضوء، وبه قال الإمام ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق. والاستحباب إنما هو في الطهارة من الحدث الأصغر، أما الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة فالظاهر الصحيح أن الطواف لا يتم إلا بها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حينما حاضت: قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية لمسلم: حتى تغتسلي. والحاصل أن ما عليه أكثر السلف هو استحباب الطهارة، وإن الوضوء للطواف ليس من مناسك الحج، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمرة ولا في حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرر عند أهل الأصول، والله أعلم. ولكن الأفضل والأخير أن يكون الطائف على طهارة كبرى وصغرى. جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف صلاة، إلا أنه رخص لكم الكلام فيه فلا تتكلموا فيه إلا بخير. بسم
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'du, on continue, Inch'Allah ta'ala, à étudier ensemble les rites de l'Hajj wal Umrah, étape par étape. Et on a commencé à parler du deuxième pilier du Tawaf et de l'Hajj, qui est le Tawaf, autour de la Kaaba. Et parmi les choses sur lesquelles les savants, rahimahumullah ta'ala, ont étudié minutieusement, c'est la purification pendant le Tawaf. Est-ce que c'est quelque chose qui conditionne la validité du Tawaf ou pas? Est-ce que la purification est obligatoire pendant le Tawaf ou pas? Donc c'est une question que les savants ont étudiée et il y a une certaine divergence entre eux par rapport à cela. Certains savants, rahimahumullah ta'ala, considèrent que la purification des impuretés mineures et majeures est une condition pour la validité du Tawaf. Donc certains savants exigent la purification pour la validité du Tawaf. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Et c'est également l'opinion qu'a adopté l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, selon l'opinion la plus connue chez lui. Quant à Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, est l'un des avis rapportés de l'imam Ahmed. Il considère que la purification est une obligation dans le tawaf, mais pas une condition pour sa validité. D'autres savants optent pour que la purification des impuretés mineures n'est ni exigée ni obligatoire pour le tawaf. Mais ceux qui ont adopté cet avis-là, ils disent qu'il est recommandé, c'est recommandé de se purifier concernant les impuretés mineures, et ce qu'a dit l'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, c'est son avis, ainsi que le choix de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, de son élève Ibn al-Qayyim et d'autres parmi les spécialistes en la matière. Cependant, cette recommandation, le fait d'avoir les petites ablutions, le wudu, concerne uniquement la purification des impuretés mineures. Quant à la purification des impuretés majeures, là il y a unanimité des savants. Comme les menstrues, les lochis ou l'état de l'impureté majeure, du rapport charnel, il est manifestement correct que le tawaf ne peut être accompli dans cette purification. Conformément au hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, alors elle était indisposée, elle avait ses menstrues, il lui dit, fais tout ce que fait le pèlerin, mais tu ne fais pas le tawaf de la maison tant que tu n'es pas purifié. Et dans la version de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, jusqu'à ce que tu te laves. C'est-à-dire là maintenant en conclusion. C'est sur quoi s'accorde la majorité des pieux prédécesseurs, as-salaf, et que la purification est recommandée. Amrul mustahab, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Les ablutions pour le tawaf ne font pas partie des rites du hajj. En effet, parmi l'argumentation d'Ahl al-Hadith et de la majorité des pieux prédécesseurs, après avoir étudié tous les dalils de ceux qui disent que c'est une obligation, sinon le tawaf n'est pas valide, et ils disent qu'il n'a jamais été rapporté que le prophète sallam ait ordonné aux musulmans de se purifier pour accomplir le tawaf. Que ce soit pendant la Umrah ou le Hajj. Et toutes les argumentations sur lesquelles se basent ceux qui obligent, c'est des déductions, c'est des compréhensions d'autres textes. Mais il n'y a pas un texte explicite. Malgré le grand nombre de personnes ayant accompli ces rites avec lui, il est donc inconcevable que cela soit une obligation sans qu'il l'ait clairement indiqué à sa communauté. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment c'était obligatoire, il aurait clairement mentionné
et il l'aurait clairement dit à ses compagnons. Car la fameuse règle jurisprudentielle qui dit que retarder l'explication d'un devoir au-delà du moment où il est requis n'est pas permis. Comme le reconnaissent les spécialistes des fondements du droit islamique. Maintenant les frères, yani, quand on a des masaïl comme ça, hein, où il y a la divergence, elle est un peu, on va dire, elle est solide de part et d'autre et argumentée de part et d'autre. Le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, comme le dit Charles Abdel Mohsen Abad, et d'autres savants aussi, la première chose à faire, c'est quoi? Essayer de sortir de la divergence. Et de prendre ce qui est préventif pour sa religion. Dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait ses obligations. إذا كان مستحب فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. Si c'est quelque chose d'obligatoire, alhamdulillah أديت الواجب. Et comme ça tu sors إن شاء الله تعالى de مسائل كما هذه والله تعالى أعلم. لكن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف، الحديث في الصحيحين. لكن الآن مسألة الأمر به. Alors par précaution. Il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et ce hadith, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il l'a authentifié, fait Irwa al-Ghalil. D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit At-tawafu bil-bayti salat. At-tawaf autour de la maison antique, de la Kaaba, est une prière. Illa annakum tatakallamuna fi. Sauf qu'Allah Azza wa Jal vous a donné la permission de parler. Dans une version, إلا أن الله رخص لكم فيه بالكلام فلا تتكلموا إلا بخير. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la permission de parler, alors ne prononcez que des bonnes paroles. Et un autre hadith, il est dans les deux recueils authentiques, d'après Aïcha radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف بالبيت توضأ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait faire at-tawaf, il a fait ses ablutions. Et de là, la divergence. Mais l'avis de la majorité des savants, que c'est une condition. Et de là, ça veut dire si tu perds tes ablutions, tu arrêtes le tawaf, tu sors, tu refais tes ablutions et tu reviens pour continuer le tawaf. Walhamdulillah, al-amr al-an yasir. Là maintenant, à la limite, les années précédentes, c'était un peu contraignant de sortir et d'aller jusqu'à l'extérieur pour refaire ses ablutions et revenir, c'était un peu contraignant. Là maintenant, في الحرم في صحن الكعبة هناك أماكن للوضوء. يعني tu te mets juste à l'écart et tu vas trouver les lieux pour les ablutions. وهناك للرجال وللنساء. خاص بالرجال, pour les hommes et pour les femmes. Même pour les femmes, il y a un coin qui est un peu fermé où elles peuvent rentrer pour refaire leurs ablutions. واضح. فهذا خروجا من الخلاف. D'accord? Pour éviter par précaution et sortant de la divergence. C'est clair? يكمل. إذا لم يطل الفاصل. Les savants, ils disent celui, il a perdu ses ablutions. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit يعيد الشوط الذي انتقض فيه وضوءه ويعيده من الحجر. C'est-à-dire, il refait, par exemple, il était sûr, il faisait le troisième tour de tawaf. Et pendant son troisième tour, il a perdu ses ablutions. Il sort, il refait ses ablutions, il revient et il repart à partir de la pierre noire. واضح. ومن أهل العلم من قال إذا تذكر المكان الذي انتقض فيه الوضوء يعيد منه. Il reprend à partir du lieu où il a perdu ses ablutions. ولكن même هنا, même par rapport à cette question, الأحوط qu'il repart à partir de la pierre noire. Le troisième tour. Et il continue. إلا إذا طال الفاصل جدا. Si maintenant il est resté trop longtemps, là,
il refait le tawaf dès le début. لأن الموالاة شرط في الأشواط وفي السعي. À savoir, le fait de faire le tawaf d'une manière successive, à savoir la succession des tours, ça, c'est une condition dans le tawaf. C'est pas il va faire un tour et il va se reposer. Il repart, il fait un deuxième tour et après il va prier. Alors si maintenant l'intervalle entre le moment où il a perdu ses ablutions, il a refait les ablutions, il est revenu, n'est pas long, là il reprend directement. Et maintenant s'il est resté longtemps, 1 heure, 2 heures, dans ce cas-là, il refait le tawaf dès le début. الآن مسألة الطواف. إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده، والإشارة برفع اليد فقط، والأصل أنه يستقبل الحجر ببدنه ووجهه إن استطاع، فإن لم يستطع فبوجهه. يعني مرات إذا كان الزحام شديدا لا يستطيع أن يستقبل الحجر ببدنه، فعلى الأقل بوجهه يستقبل الحجر بوجهه. فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. ويدل لتقبيله ما جاء في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عربي قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله قال: الله أكبر، ما أعظم العقيدة وأجملها. قال: يقبل الحجر الأسود وهو حجر من الجنة، ولم يعتقد فيه البركة أو تمسح فيه ومسح جلده به عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله، والصحابة الذين كانوا يفعلونه عند الحجر. قال: الآن بعض الزوار قال جزاهم الله خيرا وهداهم الله يتمسحون بهذه الأعمدة. هذه الأعمدة محدثة، يعني حديثة النشأة والوجود، ولربما مصنوعة خارج المدينة، ويتمسحون بالمنبر العثماني والمحراب العثماني، وربما حاول بعضهم أن يحك شيئا ليأخذه معه. ولا رأيت بأم عين من يأخذ قلنسوته وعمامته وطاقيته وسجاده ويحكه في ثوب الكعبة وفي جدران الكعبة وعلى المقام، بل رفعوا الثوب حتى لا يتعلق به الناس، فجعل منهم من يقفز حتى يلمس بسجاده ثوب الكعبة، والله المستعان. وكل هذا من البدع. قال: انظروا إلى سلامة العقيدة والاعتقاد. عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فالنافع هو الله والضار هو الله سبحانه وتعالى، وكل فعله خير عز وجل، فهو عن حكمة يكون. ويدل لاستلامه أيضا وتقبيل ما استلمه به ما رواه الإمام مسلم عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت
ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا لمن استلم الحجر. أما من أشار إلى الحجر فلا يقبل يده، يقبل من استلم، يعني من مسح بيده على الحجر. ويستلم الركن بمحجن معه. المحجن هو العصا القصيرة المعقوفة، لها رأسها معقوف، هذا يسمى محجن. قال: ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، العصا التي يعقف رأسها والتي يتكئ عليها الكبار، وكذا لها رأس معقوف. الحديث رواه الإمام مسلم. Lorsque celui qui fait tawaf, il passe près de la pierre noire, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse, si cela lui est possible. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très difficile à notre époque. Sinon, il la touche avec sa main. Encore une fois, s'il y a possibilité. Ou autre chose qu'il a, par exemple, et embrasse avec quoi il a touché. S'il n'y arrive pas, il lui fit signe de la main, yani de loin. La preuve sur le fait de l'embrasser est tirée de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim, selon le hadith de Abbas ibn Rabi'a, qui rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il arrive à près de la pierre noire, il l'embrassa, il dit: certes, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ni ne peut apporter un profit, ni peut nuire. Et si ce n'était parce que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Également, ce qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Zubayr ibn al-Arabi, qui a dit qu'un homme a questionné Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma sur le fait de toucher la pierre noire. Il dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la toucher et l'embrasser. La preuve de la permission de la toucher et d'embrasser ce avec quoi elle est touchée est rapportée par l'imam Muslim d'après Nafi', qui a dit: j'ai vu Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma toucher la pierre noire avec sa main, puis embrasser sa main et dire: je n'ai pas délaissé cela depuis que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faire. Et le hadith d'Abi Tufayl radiyallahu anhu qui dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire le tawaf autour de la maison sacrée et toucher le coin, yani le coin où il y a la pierre noire, avec un bâton au coin incurvé, yani dans l'extrémité courbée. La canne sur laquelle s'appuient les personnes âgées. Et puis embrasser le bâton. Cheikh Sulayman al-Rahili, rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, en commentant cela, il dit: Allahu Akbar. Et c'est le propre des savants. Quand il s'agit de tawhid al-aqida, ils insistent sur des précisions par rapport à cela. Il dit, hafidhahullah ta'ala, Allahu Akbar, que la croyance est grande et belle. Il a contenté la croyance, c'est un tawhid, l'aqida sahiha, le dogme, le vrai dogme. Et il dit, Allahu Akbar, que la croyance est grande et belle. Il a dit: regardez Omar, il embrassait la pierre noire, qui est une pierre venant du paradis, sans croire qu'elle avait une bénédiction intrinsèque, une bénédiction quelconque. Al-Hajar al-Aswadi, il possédait une bénédiction particulière. Sans ni frotter ni essuyer avec sa surface. Et il a dit ce qu'il a dit. Le Cheikh, il dit aujourd'hui, certaines personnes, parmi les hujjaj, les pèlerins, parmi les visiteurs, qu'Allah les récompense en bien, et Abdelhakim me dit qu'Allah les guide, effectivement qu'Allah les guide,
Parce que, subhanallah, celui qui fait l'Umrah, qui fait le Hajj, il voit des choses incroyables. Et il dit, certains visiteurs se frottent à ces colonnes. Là, il parle du Masjid al-Nabawi. Même, subhanallah, les colonnes qui sont dans le Masjid, il y en a, yatabarrakouna biha. Et il dit, ces colonnes, elles sont nouvelles, elles sont fabriquées récemment. Elles n'existaient pas au temps du prophète sallallahu, peut-être même fabriquées en dehors de Médine. Eh bien, il y en a certains qui se frottent sur ces colonnes. Il y en a certains qui se frottent sur, il a dit le minbar, la chair. Il y en a qui dit même le mihrab, et qui sont des fabrications de l'Empire ottoman. Les frères, on a vu des gens yatabarrakouna bi al-minbar fi al-haram al-makki. Parce que le minbar, il est quelque part, après le khaddam, ceux qui travaillent là-bas, ils le ramènent pour que l'imam yom al-jumu'ah, et bien quand il le ramène, hein, et bien tu as des gens qui se précipitent, qui se frottent sur le minbar. Yatabarrakouna hatta bil minbar. Tout cela fait partie des innovations religieuses. Le cheikh il dit, regardez la pureté de la croyance et la rectitude dans la foi. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il embrassait la pierre noire et disait, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni profiter. C'est Allah qui est le seul à pouvoir nuire ou profiter, subhanahu wa ta'ala, et toute action qu'il prescrit est empreinte de sagesse. ويدل للإشارة إليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه رواه الإمام البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم طوافه هنا على البعير لماذا؟ الذي أولا يجب أن يعلم أن أرض الحرم آنذاك ليست كأرضه اليوم. أرض الحرم آنذاك كانت مفرشة بالحصباء ورمل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم ليحجوا معه، فأرسل الرسل إلى القبائل، فحج النبي صلى الله عليه وسلم كامل حجه على راحلته حتى يراه الناس ماذا يصنع، وهو الذي قال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الآن لا يأتي جاهل يركب بعير ويقول أنا أحج والله كما درنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدخل الحرم على بعيد. هذا لا يتقبله عاقل. حتى وقوفه بعرفة، ولذا الوقوف ليس أن يقف على رجليه، وإنما الوقوف هو أن يبقى في عرفة. الوقوف لا يقصد به أن يبقى واقفا. تجد كثير من الناس وهو متعب تجده يكلف نفسه على الوقوف. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة من الظهر حتى المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفة وهو جالس على راحلته. فقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه. والآذان متحقق خصوصا في هذه الأيام، إلا أن تكون لك أجنحة تطير تأتي الحجر ثم ترجع، وإلا مع الزحام بالضرورة أنك إن أردت استلام الحجر أو الركن اليماني بالضرورة سيقع منك أذى للناس. فإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام،
فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك، قال: إذا علم المؤمن وهو يطوف أن ذهابه لتقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليد سيؤذي مؤمنا أو مؤمنة فإنه يحرم عليه أن يذهب. أما إذا كان الأذى يقع عليه هو يدفع أو نحو ذلك فالأمر يعود إليه، لكن إذا علم أنه هو سيؤذي مؤمنا أو مؤمنة فإنه يحرم عليه أن يذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، والشيخ الألباني حسن الحديث في الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. فكيف بمن يؤذيهم عند بيت الله الحرام؟ هذا في الطرقات. قال: وجبت عليهم لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. فما أدراك إذا كان في الحرم. قال: فكيف بمن يؤذيهم عند بيت الله الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والغالب أن في حال الزحام من يذهب إلى تقبيل الحجر أو استلامه لا يسلم المسلمون لا من لسانه ولا من يده. الغالب يحصل له أذى فيسب وقد يدفع، وقد رأينا من يدفع النساء بسببها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. الحديث أخرجه أحمد والبيهقي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الأرناؤوط وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في المناسك، فهذا نص في المسألة. ولذا ثبت أن عمر رضي الله عنه منذ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لا يطوف إلا على حواف الصحن حتى لا يؤذي الناس. La preuve sur le fait de faire un signe en la direction de la pierre noire est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah d'après Abdullah ibn Abbas, qui a dit que le prophète sallam a fait le tawaf autour de la maison sacrée sur un chameau, et à chaque fois qu'il arrivait au coin, il lui faisait signe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son hajj, il l'a fait sur sa monture. Premièrement, pour que les gens le voient, à savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décidé de faire le hajj, il a appelé, tout le monde est venu. Ils étaient plus de 100 000 personnes. Donc dès qu'ils ont su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait accomplir le hajj, ils sont venus de toutes parts. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tawaf à dos de monture. Premièrement, pour que les gens le voient. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit: prenez vos rites de moi. Il faut savoir aussi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Kaaba, c'était la maison antique, la maison sacrée, entourée de quelques maisons, et c'était des déserts. C'est pas comme maintenant. Donc la personne ne va pas se dire: ah, moi je suis un fervent, je vais appliquer la sunna du prophète sallam à la lettre. Et il va s'acheter un chameau, et chameau, il vient, il trouve le haram, il dit le canal, je vais. Dans ce cas-là, va à Médine, alors revient de Médine à d'autres chameaux. Donc il faut être intelligent et lucide. Et si le fait de parvenir à la pierre noire pour l'embrasser ou la toucher ne peut être fait qu'en portant préjudice aux autres, celui qui fait le tawaf le délaisse et poursuit son tawaf. Car le toucher est recommandé, mais porter préjudice aux gens est illicite. On n'arrive pas à le comprendre et à le pratiquer. On a beau à dire aux gens, hein?
Un frère, une fois, tu te rappelles? Non. Un frère, il est revenu. Et nous, on l'a vu, il était tout rouge. Je voulais la rencontrer, mais Khalas, Wallah, je pense que je dis, je vais la raconter au frère. Khalas. Comme le terre. Abshir. Donc, porter préjudice aux gens, les frères, est illicite. Ça, c'est des règles. Même si tu veux appliquer une sunna et tu sais que tu vas nuire, délaisse la sunna. Délaisse-la. Parce que porter préjudice, c'est haram. Donc, cette petite anecdote, cette petite histoire, on était dans la chambre à l'hôtel. Voilà, je ne sais pas, on discutait, on mangeait. L'essentiel, on était tous à Kada. Et puis, un frère, il est rentré. Moi, j'étais assis par terre. Je le vois, et il était, les frères, déchirés. Et il était explosé. Et il était balafré. Wallah, je ne vous raconte pas d'histoire. Et il était complètement écorché. Farhan. Wallah, il avait comme... Il était fort. Alors les frères, ils ont hésité. Moi, quand je vois des trucs comme ça, je dis, hein. Mohamed. Eh, Mohamed. Tout à fait une bêtise, toi. Quand je lui ai dit ça. Les frères, moi. Il était balafré, il était écorché. On dirait qu'il s'est bagarré. Mais il ne s'est pas encore regardé. Je vois le frère. Farhan, il était content. Mohamed, qu'est-ce que tu as fait? Je croyais qu'il s'est bagarré ou la haja. Et il a dit, Allah, par la grâce d'Allah, Allahu Akbar. Il تبع quelques-uns. Farhan, Allahu Akbar, j'ai touché la paix. Mohamed, tu as fait une bêtise, toi. J'ai dit, tu as vu ta corpulence, Allahumma barak, et vu ce qui t'est arrivé, tu as fait. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, al-Hajja, la jidala fil Hajja, la jidala fil Hajja. Et il jurait qu'il a touché personne. Hé, je dis à Mohamed, subhanallah, al-Muhim. On lui a dit, va. Quand il nous a dit il a touché personne, je lui ai dit, regarde-toi, rentre dans la salle de bain, regarde-toi. Et quand il est parti, il a vu, il a commencé à voir. Subhanallah, il disait, subhanallah. Je dis, ça se voit que tu n'as touché personne. Donc voilà les frères, quand on regarde les choses qu'il dit, il a dit si la personne, en voulant faire cela, yu'dhin nas, il n'a pas à le faire. Il délaisse cela et continue son tawaf loin. Alors s'il sait que s'approcher pour embrasser la pierre noire ou la toucher de la main entraînera un tort à un croyant ou une croyante, alors il lui est interdit d'y aller. Éloigne-toi. En revanche, si le tort ne porte que sur lui, c'est-à-dire lui il est là, il est en train de faire son tawaf, mais c'est les gens qui le bousculent. Hein, lui il est loin de cela, il ne nuira personne. Il fait son tawaf, mais la bousculade, il y a tellement de monde, etc. Allah musta'an, à notre époque, même les femmes elles bousculent. Même les femmes elles bousculent. Donc, maintenant, s'il est dans ce cas-là, si le tort ne porte que sur lui, comme le fait qu'il soit bousculé, cela revient à son propre choix. Mais c'est ici qu'il causera un tort à un croyant ou une croyante, alors il lui est interdit d'y aller, de se précipiter là où il y a vraiment cette grosse mouvance et cette bousculade. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ces hadiths les frères, et qu'on les médite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui nuit aux musulmans sur leur chemin. Les chemins empruntés par les gens. Les gens, ils ont l'habitude d'emprunter ces chemins-là. Celui qui nuit aux musulmans, et quelle que soit la nuisance, la malédiction des musulmans est sur lui. C'est les gens. Ils ont l'habitude de passer par ce passage, par cette rue. Et puis il y en a certains qui font des nuisances, quelles qu'elles soient. Hein. Eh bien les gens, ils ont le droit de le maudire. Hadith rapporté par l'imam al-Tabarani dans Mujma' al-Kabir. D'après Hudayfa ibn Usayd radiyallahu ta'ala anhu, et le hadith, il est jugé Hassan par Sheikh al-Albani dans Sahiha et dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Alors que dire, Cheikh Suleiman dit, alors que dire que celui qui leur cause du tort auprès de la maison sacrée.
هذا celui qui cause une nuisance dans l'une des rues à travers le monde. Imaginez nuire aux gens في الحرام. Et le prophète sallam a dit, le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et il est fréquent, Cheikh il dit, il est fréquent en période de grande influence que celui qui tente d'embrasser ou de toucher la pierre noire ne préserve pas les autres musulmans ni de sa main ni de sa langue. Il se fait souvent bousculer, puis il se met à insulter. Eh oui, non, le haram. En plein tawaf. Il y a des gens dans le Moustan. Ils oublient qu'ils sont dans une grande ibada. Ils n'ont pas le droit. Mais bon. Il se met à pousser les gens. Et nous avons vu des gens repousser même des femmes. Pour cela. Il ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes. Et l'inverse aussi. Hein? Même les femmes, Allah le Moustan. Le prophète sallam, il a dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et dans la description de Omar, sur le plan morphologique, physiquement, c'était quelqu'un de très fort, de très puissant, quelqu'un de très grand. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh Omar, tu es un homme fort, ne bouscule pas les autres autour de la pierre noire, car tu pourrais nuire à une personne faible. Si tu trouves un moment de calme, alors touche-la. Sinon, fais-lui face, prononce le tahlil et le takbir. Et il fut rapporté que Omar, depuis que j'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comment Tawaf Omar? Il faisait loin, tout, les extrémités du haram. Non, c'est bon. T'as découpé tout. Hein? Il marche. ويقول عند استلام الحجر وتقبيله بسم الله والله أكبر. ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه الإمام البخاري. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه الإمام البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. وإذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك حفظه الله، قال: من الأخطاء التي يفعلها الحجاج أن بعضهم إذا استلم الركن اليماني قبل يده ومسح بها وجهه، وربما قبل الركن اليماني وربما مرغ وجهه ومسحه على الحجر البادي للاستلام، وكل هذا غير مشروع، بل يدخل في باب البدع، والسنة الاستلام باليد فقط. En touchant, en embrassant la pierre noire, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Au nom d'Allah, et Allah est le plus grand. Et en lui faisant signe, on dit Allahu Akbar, conformément au hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf autour de la maison sacrée sur sa monture, et à chaque fois qu'il arrivait au coin, il lui faisait signe avec quelque chose qui était avec lui et disait Allahu Akbar. Juste une précision, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Hakim, s'il y a possibilité de s'orienter vers le Hajar avec tout le corps comme ça, faire face, c'est la meilleure posture.
c'est néanmoins de tourner la tête. Pas comme le font certains. Il fera comme ça. Comme ça. Beaucoup, vous allez, ceux qui font l'Umrah ou le Hajj, ils voient ça. Avec une seule main. Et voilà. Une seule main. Alors le prophète sallam, il a dit, Abdullah ibn Abbas, j'ai fait le Nabi sallam faire le tawaf autour de la maison sacrée sur sa monture, et à chaque fois qu'il arrivait au coin, il lui faisait signe avec quelque chose qui était avec lui, il disait Allahu Akbar. Et il est authentiquement rapporté par l'imam al-Bayhaqi d'après Abdullah ibn Omar, le regroupement entre At-Tasmiyah, il dit Bismillah, au nom d'Allah, et le Takbir, en même temps, regrouper les choses. Bismillah, Allahu Akbar. Au moment de toucher la pierre noire, Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage Talkhis al-Habib, il dit Al-Bayhaqi et Al-Tabarani ont rapporté dans l'Awsat et Al-Du'a un récit d'Abdullah ibn Omar où il est rapporté que lorsqu'il touchait la pierre noire, il disait au nom d'Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Al-Hafiz, rahimahullah, il dit que sa narration est authentique. Lorsque celui qui fait le tawaf passe du coin yéménite, près du coin yéménite, il ne le touche pas avec sa main, il ne le touche pas avec sa main, si cela lui est possible, mais il ne l'embrasse pas. Et il n'embrasse pas sa main non plus. Et s'il ne lui est pas possible de le toucher, il poursuit son tawaf. Certains pèlerins, Allah al-Musta'an, ils insistent. S'il ne touche pas, c'est comme il n'a pas fait de tawaf. Donc, il nuit, il cause du tort, et il fait des... Allah al-Musta'an, وهذا من جهل الناس بدين الله عز وجل. Donc celui qui il ne lui est pas possible de le toucher, il poursuit son tawaf. Et il ne lui fait pas un signe conformément au hadith d'Abdullah ibn Omar qui a dit « Je n'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher de la main sacrée que les deux coins yéménites. » Il lui est similaire le hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté par l'imam Muslim. En commentaire, Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, dans Hidayat al-Salik, il dit « Parmi les erreurs que commettent certains pèlerins, il y a le fait que certains, lorsqu'ils touchent l'angle yéménite de la Kaaba, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse sa main, ou il embrasse ses deux mains, après l'avoir touché. Puis il s'essuie le visage, et parfois même, embrassant même l'angle yéménite directement. Et il y va, il l'embrasse directement. Voire, frottent leur visage dessus, ou sur la pierre apparente destinée à être touchée. Tout cela n'est pas légiféré, mais relève plutôt du domaine des innovations religieuses. La sunna consiste uniquement en le toucher avec la main, rien de plus. ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم المتقدمين. ولأثر يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ قلت لا. قال فانفض عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وهذا الأثر ينبغي أن يقرأه المسلمون بقلوب واعية، فإنه يدل على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في التعبد، وأن عبادتهم مبنية على الاتباع المحض، وأنهم لا يتبعون رأيا ولا هوى. وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود
واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. وهذا محل إجماع من العلماء المتقدمين أهل البصيرة والعلم أنه لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطاف بقبر الولي الفلاني والعابد الفلاني؟ لا شك أن هذا من أعظم المنكرات وأشنعها. On ne touche pas les murs et les coins de la Kaaba que les deux coins yéménites. Conformément aux deux hadiths d'Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum précédents, et au récit de Ya'la ibn Umayya qui a dit: j'ai fait le tawaf en compagnie de Omar radiyallahu anhu, et lorsque je fus devant le coin qui suit la porte après le Hijr, j'ai pris sa main pour le lui faire toucher. Et il dit: n'as-tu pas fait le tawaf avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Je dis: si. Et il dit: l'as-tu vu le toucher? Je dis: non. Il dit: délaisse donc cela. Certes, tu as dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Cheikh Suleiman hafidallahu ta'liqan li hada, donc ça c'est sa parole à lui, il dit: ce récit doit être lu et médité par les musulmans avec des cœurs attentifs, car il montre la manière des compagnons radiyallahu ta'ala anhum dans l'adoration. Leur culte était fondé sur la pure conformité à la tradition prophétique. Ils ne suivaient ni opinion personnelle ni passion. Et comme il n'est pas permis d'embrasser ou de toucher les murs et le reste de ces coins, il n'est pas permis non plus de le faire avec d'autres pierres ou édifices ailleurs. Au contraire, ce qui est obligatoire, c'est de se contenter de ce qui est rapporté dans la sunna, en ce qui concerne le fait d'embrasser la pierre noire ou de la toucher, et le fait de toucher le coin yéménite. C'est pour cette raison qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit dans le hadith précédent: si ce n'était parce que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Il ne faut donc pas se leurrer de l'opposition de beaucoup de personnes incultes et de leur agissement en cela. Car la prise de modèle et l'action ne doivent être que suivant les hadiths authentiques et les paroles des savants. Il ne faut pas accorder la moindre importance aux innovations des gens du commun et autres, ni donner de crédit à leur ignorance. Et celui qui pense ou croit que toucher par la main au autre est plus à même d'être béni, cela ne provient que de son ignorance et de son insouciance. Car la bénédiction est dans ce qui s'accorde à la législation, pas autrement. Comment donc peut-on chercher la vertu dans l'opposition à ce qui est correct? Et cela fait l'objet d'un consensus parmi les savants, parmi les pieux prédécesseurs, ceux qui possédaient la clairvoyance et la science. Il n'est pas permis de faire le tawaf de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela n'est pas permis autour de la tombe du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, alors comment cela pourrait-il être autour de la tombe de tel ou tel saint ou adorateur pieux? Il ne fait aucun doute que cela fait partie des plus grandes et des plus odieuses des aberrations. وفيما يتعلق أيضا من أحكام الطواف أنه ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، يعني لكل شوط، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن.
والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يفعل بعدما يطبع في عمرة القدوم، في طواف القدوم للعمرة؟ وقلنا هذا خاص إلا بطواف القدوم. ماذا يفعل؟ إذا استطاع أن يستلم الحجر ويقبل يده بها ونعمت، وإلا أشار إليه بسم الله والله أكبر ويشرع في الطواف ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. الآن ماذا يقول أثناء الطواف؟ ذكر، أدعية، قراءة قرآن. وهذا يغفل عنه الكثيرون، تجد بعضهم مع الهواتف ويصور. يا أخي هذا موضع عبادة، وربما يرفع صوته فيشوش على الآخرين. والأولى أن يكون ما يأتي به أي من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بأس إن استعان بكتاب للأدعية والأذكار، وإن كان من حفظه فهذا أفضل لحضور القلب. ويقول بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ورد، لا في زيادة ولا شيء. تجد بعض المجموعات يضيفون أشياء: يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذه زيادة باطلة. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة. تجد في بعض الكتيبات تجد دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فيدعو الله عز وجل ويأتي بمجامع الدعاء، والأفضل أن يأتي بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون التقبيل للحجر الأسود واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف. وجاء استلام الحجر بعد صلاتي ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وهذا الذي سنراه. يعني هنا هذا الاستلام بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، بعدما طاف وسعى، ماذا فعل؟ رجع إلى الحجر فاستلم. وهذا اليوم غير ممكن أن ترجع من المسعى بعد الركعتين، بعد ركعتي المقام عاد فاستلم الحجر. ولكن هذا اليوم لا يتأتى، هذا مستحيل اليوم. فماذا يفعل؟ يروح مباشرة للمسعى. أما أن يرجع إلى الحجر هذا لا يشير إليه. يرجع من تسن له استلامه، كما ورد ذلك في الحج. يعني هذا ماذا يفعله؟ متى يفعله؟ في طواف الإفاضة للمتمتع، إذا أنهى طوافه وصلى الركعتين، إذا رأى أنه يتسن له أن يستلم الحجر رجع واستلم الحجر الأسود، وإلا اتجه إلى المسعى. Il n'y a pas d'évocation ni d'invocation spécifique au tawaf. Pour chaque tour de la Kaaba, de tawaf, il y a une évocation ou une invocation spécifique comme le font certains.
Celui qui fait le tawaf évoque son Seigneur et l'invoque avec ce qui lui est possible comme invocation et évocation. Et il lit le Coran. Ce qui est plus méritoire est que les invocations et les évocations qu'il prononce fassent partie de ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani celui qui les mémorise, il les a apprises, il n'y a pas meilleur. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كافية شاملة شافية جامعة. Sinon, il n'y a pas de mal à avoir un petit livret et il lit les invocations qui sont mentionnées dessus. Et quand il arrive entre les deux coins, c'est-à-dire le Hajar al-Aswad et le roc, l'angle yéménite, il fait ce dhikr rapporté dans la Sunnah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Quant à ce que font certaines personnes en récitant des invocations spécifiques à chaque tour, cela n'est fondé sur aucune preuve et relève des actes nouveaux. Pire encore, vous allez voir des groupes qui sont guidés par une personne. Celui-là même, comme il vous l'a dit Abdel Hakim il y a 2-3 jours, il a besoin d'un guide lui aussi. Wallah, c'est des ignorants, mais ajab. Et tout à l'heure, en lisant le commentaire de Cheikh Suleiman, hafizahullah ta'ala, sur Mansak de Cheikh Abdel Mohsen, il a rapporté une petite anecdote. Voilà, j'ai ramené le livre. Je voulais y aller vous laisser, mais bon, je l'ai en tête. Il a rapporté, je ne sais pas s'il a lu, Wahad, qui ne maîtrise pas la langue arabe. Et il tenait un livre, il hurlait avec les invocations. Et parmi les invocations qu'il faisait, قال رب ارفع لي ذكري. Alors, comment il a dit ذكري؟ الذال فتحه والكاف كسرها et les autres ils suivent. Je ne sais pas si je peux vous traduire ça, mais Allah al-Musta'an, le fait d'être inculte, le fait d'être ignorant et de suivre à l'aveuglette. Wallahi, لو كان يدعي عليهم يتبعوه. Même هذا, s'il fait des invocations contre eux, ils vont dire la même chose. Ajab. Quant à ce que font certaines personnes en récitant des invocations spécifiques à chaque tour, cela n'est fondé que sur aucune preuve et relève des actes énoncés. Et le fait de toucher ou d'embrasser la pierre noire et de toucher le coin yéménite est spécifique au tawaf. Car cela n'a été rapporté du prophète sallam que dans ce tawaf, ou le tawaf. Toutefois, il est rapporté que le prophète sallam avait touché la pierre noire après avoir accompli 2 unités de prière du tawaf. Quand il a fini de faire son tawaf, il a fait les 2 unités de prière wara al-maqam. Qu'est-ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quand le long hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à la pierre noire, fastalamahu alayhi salatu wa salam. Et le hadith, il est dans Sahih Muslim. Dans la vie, ouais. في مسألة الرمل والاطباع قلنا المعتمر عمرة التمتع أو العمرة أيا كانت، والقارن والمفرد في طوافه للقدوم يطبع ويرمل في الأشواط 3 الأولى ويطبع في الأشواط 7. أما النساء فلا رمل عليهن، النساء لا ترمل ولا تسعى بين العلمين الأخضرين في المسعى، وسنرى ذلك بعد.
وهذا قال الإمام المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. الآن إذا شك في عدد الأشواط، هذا بالنسبة للطواف، هل في أسئلة بالنسبة للطواف؟ طريقة الطواف قلنا يأتي إذا استطاع أن يستلم بها ونعمت، وإلا بسم الله الله أكبر ويبدأ ذكر دعاء قراءة قرآن حتى إذا وصل إلى الركن اليماني، إذا استطاع أن يستلمه استلمه، وإلا مضى في طوافه ويقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر هذا الدعاء حتى يصل إلى الحجر الأسود. فإذا وصل إلى الحجر الأسود الله أكبر، وهنا قد طاف شوطا، ويفعل ذلك في أشواطه السبع، في أشواطه السبع يرمل في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأربعة المتبقية. لا، تكبير فقط. وش أنه لا، الذي ورد التكبير فقط. الوارد هو التكبير فقط، سنرى ذلك بعد إن شاء الله. شوف نعم سيأتي إن شاء الله. الله أكبر فقط، البسملة في البداية فقط. وإذا وصل إلى الركن الأخير، إذا وصل بعد الشوط السابع، الآن التكبير يكون في بداية كل شوط. وصل الآن إلى الحجر الأسود في الشوط السابع، يعني هنا أكمل الأشواط السبعة. ماذا يفعل؟ يكبر على قوله. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه يكبر، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز يقولون لا يكبر، لأن التكبير إنما شرع في بداية كل شوط، وهذا قد أنهى الطواف. إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس، هل هو في الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى، وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. واضح؟ ما إن تقام هنا لا يتوقف عند الآذان، يواصل. إذا أقيمت الصلاة هنا يتوقف ويصلي، فإذا فرغوا من الصلاة يواصل طوافه من المكان الذي توقف عنده. Alors, si quelqu'un doute concernant le nombre du tour, ça arrive, ça peut arriver. Il compte, et puis à un moment, il a douté. On se base sur ce qu'on en pense le plus probable. يعني الإنسان وهذه قواعد يبني على اليقين، يعني يطرح الشك. اللهم إذا كان الشك il prend le dessus. Mais sinon, on bâtit les choses uniquement sur la certitude. Est-ce que vraiment on est certain? Si on est certain, خلاص. Et sinon, on se base sur la certitude, qui est le nombre inférieur. يعني plutôt le shak, il persiste.
Est-ce que c'est 4 ou 3? J'ai un doute. Et le doute, il ne veut pas partir. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? 4 ou 3? 3. Dans le cas où le doute, vraiment, khlas, il a pris le dessus. Maintenant, si tu es certain, c'est 4, yaqin, khlas. اطرح الشك وبعد عنك الوسواس. Des fois, on est 3, 4, 5, 6. On est combien? 3. Wallah, des fois, tout un groupe. Ou le pire, واحد يقول لك 3, l'autre يقول لك 4, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais alhamdulillah, l'amr يعني يسير. Par exemple, s'il a fait 5 tours, il doute du 5e, en se demandant, est-ce le 5e ou le 6e? S'il pense qu'il est plus probable qu'il est le 6e, alors, il se base dessus et fait après cela un autre tour. Sinon, il se base sur la certitude qu'il est au moins le nombre inférieur et fera après lui 2 tours, comme ça il aurait complété son tawaf. Maintenant, dans le cas où il y a une prière, la personne, un groupe, ils sont en train de faire un tawaf. Et une prière va avoir lieu alors qu'il est en train de faire son tawaf. Est-ce qu'il s'arrête au moment de l'adhan ou là il continue? Là, l'adhan, il continue son tawaf. Mais si la prière, il arrête son tawaf et il prie as-salat al-hadira. Après, par la suite, une fois qu'il a prié, il continue à faire son tawaf là où il s'est arrêté. Et s'il a un doute, mais il penche vers une supposition, il se base sur ça. Il n'a pas rajouté des tours. بعض الموسوسين يقول لك à part précaution. Les adorations qui sont conditionnées par un nombre, on n'a pas à rajouter par rapport au nombre qui est rapporté. Ce qui m'est arrivé une fois avec un groupe. En arrivant au 7e tour, et un jeune il m'a dit, on est au 6e. C'est le dernier tour. Il m'a dit, rajoute un tour. Je sais comment. Il dit, Allah yahlet. Il m'a dit, on commence à prendre goût au tawaf. Rajoute un tour. Et une fois, un vieux, il nous a tous contredit. On était 50 contre le tawaf. Tous on disait que... Allah yarham, ce qu'il a mis Daoud. Tous on disait que c'était le 7e. Lui, il a dit c'est le 6e. C'est le hajj. Tous. C'est le 7e. Lui, rahimahullah, il avait un bout de papier dans sa main. Et qu'est-ce qu'il faisait? Chaque tour, il déchirait un petit peu. Et je pense qu'il a oublié de déchirer pendant les 7 tours. Après, quand il a compté, c'était 6. Il m'a dit c'est 6. J'ai le hajj, c'est possible, t'as oublié. Non. J'ai dit, on fait comment là? Si vous ne rajoutez pas un tour, moi je vais le rajouter. Si maintenant tu es avec un groupe et tout le monde, ça c'est la responsabilité du groupe, du guide. Et c'est pour ça, le guide, mais il fait هذه الأمور. Il ne doit pas. خصوصا, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui passent pour la première fois, voilà par rapport au hajj, voilà même par rapport à Tabo à partir tous les jours. Al-Kaaba ou le Mataf, له رهبة. Des fois, dès que tu arrives là-bas, tu oublies les adhkar, tu oublies les invocations. Tu es tellement, subhanallah, il y a des gens, dès qu'il arrive, il est bloqué. Et j'ai vu et moi, ça m'est arrivé la première fois. Je me disais, Allah Abdelhakim, attendez, je reprends mon souffle. C'est la première fois qu'on voit le Kaaba. Alors, des fois, c'est l'émotion, elle domine la personne. Des questions? Et maintenant, par rapport à ça, c'est question d'organisation. Ça, c'est ce qu'il faut faire avec le guide. Maintenant,
pourquoi on vous recommande et on vous conseille de maîtriser les règles, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que dans le cas où tu t'es détaché de ton groupe, c'est pas khalas. Le guide il n'est pas là, rahul manasik. Tu n'arrives plus à terminer ton tawaf. Maintenant, et ça risque d'arriver. Et je vous ai dit des fois, vous voyez des groupes, comment ils coupent les groupes des gens. Allah al-Musta'an. Alors si c'est le cas, le chef du groupe, dès le départ, vous allez commencer par la pierre noire. Directement, avant de commencer le tawaf, il leur dit, écoutez, nous on est ensemble. Qaddar Allah, que on s'est séparés, le point de rendez-vous c'est la pierre noire. Vous revenez directement, vous attendez là-bas. Comme ça, la personne, même pendant le tawaf, et des fois, surtout les vieilles, ou là les personnes âgées, Meskin, il a tellement peur de se perdre et de se séparer de son groupe, il oublie les adhkar, il oublie tout. Il est là, il est accroché au guide, et son souci c'est quoi? C'est que il va rentrer avec lui. Alors que normalement non. Là vous êtes ensemble, mais tu dois aussi terminer ton rite. Tu es venu ici pour le hajj, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors concentre-toi dans les adorations. Qaddar Allah azza wa jal, il y a un seul mataf, il y a une seule pierre noire. Vous vous donnez rendez-vous, voilà, vous voyez la porte ou là, vous voyez le poteau là-bas, ils sont numérotés. Dès que vous terminez, on vous attend là-bas. Wadah. J'ai perdu un vieux une fois, j'ai perdu un vieux. Allah Meskin, il était. Il pleurait Meskin. Après un groupe qui était avec nous, le Qawa. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mourad, il est parti. Alors on est avec lui, t'inquiète pas. Il n'arrêtait pas de pleurer Meskin. Il m'a vu, on dirait qu'il a trouvé. Son père. Wallah al-azim, c'est ça. Wallah, c'est ce qui est. Wallah, les personnes âgées, Wallah, des fois, quand il te voit, on dirait c'est pas subhanallah. Tellement pour lui, c'est voilà, t'es le repère. Alors c'est pour ça, yani, et c'est ce qu'on dit aux futurs pèlerins, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite l'accomplissement des rites, mais il faut vraiment être patient. Et je vous dis, c'est obligatoirement, vous serez éprouvé, soit par le comportement des gens. Vous allez voir des choses qui vont vous étonner. Mais maintenant, n'oubliez surtout pas le but de votre voyage. Ne laisse pas quelqu'un de te détourner du but pour lequel tu es là. On fait tawaf, là, on arrive là, on laisse toujours Al-Kaaba sur la gauche. Et je me retourne comme ça, Bismillah, Allahu Akbar. Si maintenant, il y a beaucoup de monde et j'arrive pas à me retourner, Allahu Akbar. Je me retourne seulement avec le visage. Non, ça ne nécessite pas un arrêt où tu vas arrêter le mataf. Une seule main. Oui, ce qui est rapporté. Ah. Oui. نعم هذا فين الطواف خلاص oui نعم et regardez subhanallah ça m'a rappelé ceux qui disent que les ablutions sont une condition ou une obligation pour at-tawaf. Ils s'appuient sur le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tout le temps 2 unités de prière après le tawaf. Et il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions entre le tawaf et al-maqam. Qui veut dire qu'il avait ses
ces ablutions. Comment il est, toi? Oui, il n'y a pas de mal. Quelqu'un regarde, non. Moi, je vous conseille de prendre des livres. Écoutez les frères. Le moment, il faut la personne, il faut qu'elle remplisse les moments de son hajj par les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dhikr, qira'at Qur'an. Le moment de parler d'autre chose, tu as le temps. Mais au moment que tu es là-bas, essaye de profiter au maximum. ما توضاش بين الفراغ من الطواف وركعتي بعد المقام. هذا فيه دليل على أنه كان على طهارة حتى الطهارة الصغرى. نعم، الذي يستلمه ولكن بحق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Regardez, subhanallah, à titre d'information, جاء في حديث أن تفضل، والحديث في صحيح الجامع من حديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة، ياقوتان من ياقوت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi, et il a été authentifié dans Sahih al-Jami' par Cheikh al-Albani rahimahullah. Il dit qu'au rukn, yani al-Hajar al-Aswad et al-Maqam, c'est deux perles parmi les perles du paradis. Wallah subhanahu wa ta'ala tamasa, il a enlevé leur lumière. Et si Allah azza wa jal a laissé leur lumière, ça aurait illuminé ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. وتعلمون أن الحجر الأسود سرق وغاب عن الكعبة مدة 22 سنة. سرقه ما يعرفوش أبرهة. قرامطة أبو طاهر القرمطي، هذا كان مواليا العبيديين، عبيد الله الفاطمي. وهذا عبيد الله الفاطمي كان يهودي وكان يظهر أنه مسلم. فهذا أبو طاهر القرمطي il est arrivé à Mecca. متى؟ يوم الثامن، يوم التروية. قتل الحجيج. Il a tué les pèlerins et il les a jetés في زمزم. Et il a tué un nombre très important de hujjaj. Et il a pris la pierre noire. Et elle est restée 22 ans jusqu'à ce que Ubaydillah al-Fatimi, il lui a dit laqad allabta alayna an-nas, c'est-à-dire ça, tu as provoqué une fitna et c'est tout le monde maintenant qui nous déteste. Et il lui a demandé de le rendre. 22 sana, de 317 de l'Hégire jusqu'à 339. أعاده في السنة الثالثة 339 للهجرة. وهذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن مما جرى وحدث في السنة 17 بعد 100 الثالثة
عدوان القرامطة على الحجر الأسود. Ce qu'il a rapporté le Hafid ibn Kathir rahimahullah. Dans le Bidaya ou le Nihaya, il dit l'an 317 de l'Hégire, et il a cité ce qu'il a fait, Abu Tahir al-Qarmati, quand il a volé la pierre noire. Ça va venir, Inch'Allah. Naam, c'est la même chose. لا يرفع، هذا يقوله مع التكبير. لا يرفع لا يده، لا يشير ولا يكبر. هذا نعم الذي يستلم. Ce qu'il peut toucher pendant le tawaf, on a dit quoi? La pierre noire et le coin yéménite. وإذا استطاع أن يلتزم وراء الكعبة. وإن استطاع أن يلتزم الملتزم، والملتزم هو الجدار الموجود بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فإذا استطاع أن يلتزمه ويلصق بهذا المكان بهذا الجدار بطنه وصدره وذراعيه ووجهه فله ذلك. La pierre noire, normalement, elle est là, entre la pierre noire et la porte de l'Kaaba. Ce mur-là, celui qui peut pendant le tawaf, s'il peut le faire, à savoir coller son ventre, sa poitrine, ses bras et son visage. وهذا المكان أجمع كثير من أهل العلم أنه المكان من الأمكنة التي يتحرى فيها الإجابة. كثير من أهل العلم qui ont rapporté qu'il n'y a pas une fois qu'ils ont invoqué Allah Azza wa Jal dans ce lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs invocations. وparmi eux, Cheikh Ibn Baz رحمه الله. واضح. وهذا متى يكون؟ يكون في الطواف. كاين النبي صلى الله عليه وسلم هو ورد أحاديث في أنه يلتزم ما بين الحجر الأسود و كون. Parce que là, c'est. Là, les pèlerins commencent à arriver à Mecca. Par rapport au tawaf. تنظر إلى أين يكون قلبك حاضر. D'accord? Tu vois où tu vas faire un tawaf avec une présence de cœur. Si maintenant tu es dans la foule et tu ne sais même pas, le but c'est quoi? Le but c'est pas de terminer rapidement. Et certains ils se trompent. Certes, plus que la personne se rapproche de l'Kaaba, plus que c'est meilleur. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam matafa hunak. Mais maintenant dans le cas, tu es là-bas, tu ne sais même pas comment tu fais le tawaf. Et des fois, ça provoque des querelles. J'avais un avec mon groupe. Et il savait que c'était une boule de nerfs. Dès qu'on a fait le je leur disais, fais attention. Pendant le tawaf, il y avait un pèlerin asiatique. Sincèrement, c'est l'autre qui n'arrêtait pas de l'embêter. Et je vois le frère qui était avec moi. À limite, il allait le massacre. Et on regardait comme ça, il me dit. Le deuxième tour, il l'a regardé, il lui a fait allez, grimpe, monte. Troisième tour, il l'a pris. Le frère, il faisait 2 mètres, Allahumma barik. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Il l'a pris comme ça, il l'a posé devant lui, il lui a dit allez, maintenant, vas-y.
Pour vous dire que là-bas, ça risque de... Alors, billahi alayk, si maintenant tu vas faire le tawaf et ça va provoquer des disputes, wallah, des insultes, wallah, il est où le but? D'accord. Et regardez, Omar radiyallahu anhu, il faisait le tawaf sur les extrémités de l'automne. Pourquoi? Pour éviter de nuire aux gens. Alors tu regardes, وين كاين حاضر قلبك. Si maintenant, في السطح, moi, à un certain moment, je faisais le tawaf que في السطح. Pourquoi? Parce que tu fais le tawaf tranquille, tu es dans tes adhkar, dans ta lecture de Coran, il n'y a personne qui t'embête. Fin. Mais si maintenant la personne, elle a l'occasion de le faire devant, alhamdulillah. D'accord? Les frères, Allah barak, comme j'ai dit tout à l'heure, sinon j'oublie, il faut faire la distinction entre ce qui est préférable, ce qui est louable, ce qui est méritoire, et le côté pratique. Est-ce que cette chose méritoire, cette chose louable, pratiquement je peux la réaliser? Qu'est-ce qui t'en empêcherait de le faire? Dans mobile, il n'y a pas de problème. Mais c'est pratiquement tu ne peux pas. Tu peux appliquer une sunna coûte que coûte, mais pratiquement tu n'arrives pas. Billah alaykum, est-ce qu'on peut faire le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque? Mais c'est impossible. C'est de l'imaginaire. Impossible, mustahil. Parce qu'il y a des choses qui t'empêcheraient de le faire. Y compris le tawaf. C'est vraiment... Les frères, tawaf, par exemple, la ibadat hadou, ces rites-là. Ah, c'est pas, yani, c'est de la gymnastique, ou là, c'est... par exemple, on a fait des réflexions aux frères quand on arrive à Saï. Vous savez très bien, entre les deux lumineux, on presse le pas en cours. Ben, les frères, il y a des frères qui ont fait l'armure avec moi, je les ai rattrapés, j'ai dit les frères, vous êtes en adoration là. Qu'est-ce qu'ils font les frères? Ils oublient de la râle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la course. Wallah, ils font la course. Après, quand moi je peux pas courir, j'ai dit les frères, barakallah fikum, vous êtes en ibada. Donc, il ne faut pas vous oublier. N'est-ce pas? Et pareil aussi par rapport à... Il y a des fois, il y a des contraintes avec le groupe. D'accord? Par exemple, dans le groupe, il y a un fauteuil roulant. Et les autorités saoudiennes, ils interdisent les fauteuils roulants de faire un tawaf dans l'esplanade. D'accord? Et c'est pas parce que toi, tu viens avec ton père ou ta mère, et eux, ils te disent, et c'est pour ça qu'on vous dit les frères, apprenez les rites. Parce que dans ce cas-là, le guide, il ne va pas laisser un groupe de 40 ou là de 45 personnes pour t'accompagner toi dans le deuxième étage, ou là au premier étage. Dans ce cas-là, tu vas faire comment? Comme ça. Tu vas faire comment? Tu vas imposer, et ça va provoquer après des problèmes avec les autorités là-bas, ou, qaddarallahu ma sha'a fa'al, des fois ça passe. Des fois tu trouves les policiers, il va dire, wallah ma tanzil, wallah tu descendras pas, tu le fais au premier. D'où l'importance d'apprendre. D'accord? Et il ne faut pas laisser ça, yani, ça va déconcentrer la personne, où il commence à s'énerver. C'est pour ça que je vous dis, la préparation, dès le départ, elle est très très importante. C'est pas t'arrives là-bas et t'apprends des choses. Et non, on a vu des gens se bagarrer avec les policiers pour descendre à l'esplanade. Lui, il lui dit, wallah, tu descends pas, et l'autre lui dit, wallah, on va descendre. Et c'est pour ça, la préparation, elle est très très importante. Pour éviter tous ces problèmes à l'avance. Là, عبيد الله الفاطمي هذو كانوا من الباطنية et c'est eux qui ont combattu العباسيين qui هذا العبيدي كانوا يبطنون الكفر المحض ويظهرون الإسلام à la base c'était des mécréants et ils montraient que c'était des musulmans et c'est eux qui ont innové le Mawlid. termine demain إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك